सब तो पहला कि मैं AISF ने यह उपराला किया कि ये फंक्शन है जोड़ा 23 मार्च के शहीदों को समर्पित किया है। इस गल की भी शलाघा करदा कि सानू ये दिन समर्पित करके ही विचार चर्चा की जाए तो ज़्यादा अच्छी भूमिका निभा सकती है। 21वीं सदी का यह तीजा दहाका है। दुनिया इन्ने साधनों नाल भरपूर है जिसकी कल्पना करनी शायद साडे तो बाहर ही है। इन्ना कुछ दुनिया ने पैदा किया होया है। किसी चीज़ की थुड़ों नहीं है दुनिया विच। जे साधन भरपूर संसार है तो फिर यूनीवर्सिटी की है। यूनीवर्सिटी ये बौद्धिकता के खोज केंद्र है। जे बौद्धिकता के खोज केंद्र संकट विच होण तो फिर ये प्रश्न जिहड़ा ये फलसफे का प्रश्न बनता है। ये इदों ऊणे ढंग नाल बौने ढंग नाल जे सोचांगे तो इसका आंसर ठीक नहीं बैठेगा। मेरी ये धारणा है। की हुंदा फलसफा? फलसफे ने सानू बहुत डराया हुआ है कि फलसफा कोई बाहरली चीज़ हुंदा है। फलसफा सधारण भाषा विच सूझ का शिखर है। किसी भी खेतर विच जिहड़ी सूझ प्राप्त कर ली गई है वो उसका फलसफा अखवाउंदा है। सादे भाषा विच जे असीं सूझ की शिखर की गल करिए, मतलब जे इनू मैं थोड़ा जिहा वखरे ढंग नाल कह के अपनी गल नूं पेश करना चाहूँगा। जे असीं कहने आ बाबे नानक का फलसफा, कई बारी लगता है ओपरी गल बन गई है। तो जे बाबे नानक की सूझ की शिखर कि वो सारी दुनिया नूं किस ढंग नाल देख रहे हैं तो वो चों किवें बयान कर रहे हैं, तो फिर बाबे नानक के फलसफे की गल वधेरे पाएदार समझ आ जाती है सानू। इसे ढंग नाल सानू इस जिहड़ी दशा है तो जिहड़ी दिशा है इस दिशा च कोई परिवर्तन करना पएगा कि नहीं, यदी फिलॉसफिकल सूझ के शिखर के मुताबिक सानू सोचना पएगा। पहली गल एजुकेशन है जिहड़ी दार्शनिकता ये कहती है कि ये फ्री होनी चाहिए है। जे फ्री होनी चाहिए है तो फिर फीस का सवाल कित्थों खड़ा होंदा? ये कईयां नूं लगेगा ये फ्री किवें हो सकती है। एक वखरा विशा डिस्कशन का है। तो ये मतलब सूझ की शिखर है जिहड़ी वो इनू साबित करती है कि ये फ्री की जा सकती है। हुण दूजे पासे किहड़ी चीज़ है जिहड़ी नाल साडा वाह वास्ता पिया? वो फिलॉसफी ये कहती है कि जिहड़ा भी कोई विद्यार्थी है उस विद्यार्थी कोले जिहड़े साधन है, जे उहदे कोले साधन है तो विद्या प्राप्त करे, जे साधन नहीं है तो बई वो विद्या ना प्राप्त करे। साधन यह है कि जे तुहाडे मापियां कोले तुहाडे कोले साधन है, फीसां भर सकते हैं जिहड़ियां उच्चियां तो उच्चियां होणियां, तो फिर विद्या हासिल करो। जे ये नहीं है तो फिर बई विद्या हासिल करन दा तुहानूं मतलब सोचना ही नहीं चाहिए। मतलब ये है। तीजी एक होर है जिन्हों कह लईए वो भलांदरावाद बन जाता है, इधर जाना कि इधर जाना। वो ये कहते हैं चलो विद्या सस्ती तो होनी चाहिए है ना। ये मध मार्गीए जिहड़े वो इहदे विचों ये राह कढ़दे है। चलो फ्री भी नहीं हुई, चलो इन्नी भी नहीं हुई, विच विचाला जा कर लिया जाए, ये सस्ती तो होवे। उहदे चों फिर आ जिहड़ा ग्रांट सिस्टम दूजा ये सारा कुछ ये लमकमे ढंग नाल ये चलण दा काम करदा है। सो तुसीं जिहड़े विद्यार्थी हो, जिहड़े खोजियार्थी हो, खोज करदे हो, ये तुहाडा प्रश्न है। ये चोण तुसीं करनी है कि किहड़ी फिलॉसफी नूं अपना के उहदे ते जोर देना है। कि फ्री एजुकेशन वाली ते जाना है या इस ते जाना है कि जिहदे कोले साधन है, जिहड़ा साधन जुटा सकदा है वो आपदी विद्या हासिल करे, या विच विचाले वाला जिहड़ा ये भी भाई कुछ तो लड़ भिड़ के सस्ती करा ली जाए, कुछ तो फीसां माफ़ करा लियां जाण। असीं किहड़ा राह चुनना है ये विद्यार्थियों ते समाज ते निर्भर करता है। विद्यार्थी समाज का बेहतरीन अंग है।
ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਮੂਵ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਲੰਬੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਹੋਈ। ਇਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ। ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਦੱਸੇਗਾ ਸਾਨੂੰ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਢ ਵੱਜਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵੱਧ ਜਾਏ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਸਾਨੀ ਵੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਪਰ ਤਾਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੱਕ ਆਓਗੇ। ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਾਸਫਿਕਲੀ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਉਹ ਪਦਾਰਥਕ ਗਤੀ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਦਾਰਥਕ ਗਤੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਪਦਾਰਥਕ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਤਮ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਾਰਥਕ ਗਤੀ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੰਗਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਹਾਇਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਦਾਰਥਕ ਗਤੀ ਦੀ ਸੂਝ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਦਾਰਥਕ ਗਤੀ ਦੇ ਨੇਮ ਅਸੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਅਤੇ ਹਾਇਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਨਿਖੇੜਨਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਖੇੜਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ? ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁਣ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਲਿਓ ਜੇ, ਉਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਫਲਸਫਾ, ਫਿਲਾਸਫੀ, ਆਊਟਲੁੱਕ ਅਤੇ ਆਈਡੀਆਲੋਜੀ। ਮਤਲਬ ਦਰਸ਼ਨ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆਂਦੇ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਾਰ ਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿਖਰਾਉਣਾ ਸਮਝਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੂਲ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਕਿ ਪਦਾਰਥ ਗਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੂਲ ਨੇਮ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰੋਗੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੰਕਟ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆਊਟਲੁੱਕ ਅਤੇ ਆਈਡੀਆਲੋਜੀ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਦਾ। ਉਦੋਂ ਗਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਆਊਟਲੁੱਕ ਹੈ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਐਸ ਕਾਬਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੀ ਮੈਂ ਥਿੜਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਥਿੜਕ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਨੀ ਮੁੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆਊਟਲੁੱਕ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰਿਆ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪਰਖ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਏ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇੱਕੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਣ ਪੱਤਣ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦਰੁਸਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਦਿਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਦਰੁਸਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਦਰੁਸਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ
तो आप यही है, कोई मेरी गल का होर ढंग नाल कोई गुस्सा ना कर जो क्योंकि मैं फ्री बोलने वाला बंदा इस चीज़ से। जे असीं लड़ गए तो कुछ रियायत मिल जाए तो वो तो फिर अगले दिन फिर वही गल मुश्किल खड़ी है। पैसा वाले ने की किया, यही किया ना कि जेड़े प्रोफैसर नूं ये नहीं पता कि मेरी अगले महीने की तनख्वाह मिलनी है कि नहीं मिलनी, वो आपदा जुगाड़ फिट करेगा कि तैयारी करके आके खोज विच मदद करेगा। मतलब संकट है जिहड़ा वो दोवें थावां ते, आर्थिक भी तो बौद्धिक भी संकट है, वो तो जन्म लै लेगा। इस करके साडे लई जरूरी है कि असीं इस गलती नूं समझण की कोशिश करिए। मैं ये कहना चाहुंदा जिहड़ी समाजिक गति है वो मूल रूप विच आर्थिक गति है। समाज की करता, असीं कुदरत नूं जाणदे हां, ये साडा मनुखी ज्ञान है। तो जदों असीं समाजिक ज्ञान जानण की गल करदे हां तो वो समाजिक ज्ञान की है कि पैदा किवें हुंदा है, इहदा वंड वंडारा किवें हुंदा है, ये खपत किवें हुंदी है, मुड़ प्रोडक्शन किवें हुंदा है, इहदे नेम नूं जदों असीं जाणदे हां, समाजी संबंधां विच दी गुजरदे हां ते उहनूं असीं कहने हां ये समाजिक ज्ञान है। सो जे असीं इस चीज़ लई कि समाजिक गति ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ नहीं करना तो फिर साडे ਲਈ मुश्किल खड़ी हो जाएगी। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ कि समाजिक गति की है, मूल रूप ਵਿੱਚ ਉਹ आर्थिक गति है। तो आर्थिकता 'ਚ ਕੀ है, थोड़ा ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ हो सकता कोई मतभेद रखता होवे। बाबे नानक की गल है, मतलब पैदा करो, पैदा काहदे नाल हुंदा, जे किरत करोगे। फिर है मतलब किरत करो, वंड छको। वंड की है, डिस्ट्रीब्यूशन है। छकना की है, कंजम्पशन है। हुण वो गां नेम जपो, वो जो मर्जी अर्थ कढो, जे इस सूत्र नूं पकड़ के इहनूं पक्का नहीं करना तो फिर गुजारा जिहड़ा वो किवें होएगा। सो इस चीज़ नाल कि जे पैदा करना है, जे इहदी वंड करनी है, जे इहदा खपत करनी है तो मुड़ पैदा करना है, यही आर्थिक गति है ना। यही आर्थिक गति नूं जदों असीं कहने हां बाबे नानक दी ये पदार्थकता है, तो जो असीं कहने हां मार्क्स नूं की कहंदा, दो चीज़ां नाल ही बयान करदा ना, दोवें बाबे नानक वाली गल दे विच शामिल है। पर वो हायर लैवल ते है, उदों बेहतर लैवल ते है, क्योंकि उन्हां दा 350 साल का अरसा फर्क दा। 350 साल पहलां बाबा नानक पहलां पैदा होया तो 350 साल मगरों पैदा होया। नवें दे विज्ञान ने हमेशा कहने हैं ना आपां कि बच्चे तेज होंदे आ। क्यों बच्चे तेज होंदे आ? उन्हां कोले कईयां दा एक्सपीरियंस हुंदा। सो मैं कहां कि इस चीज़ की वो की कहंदे आ, वो कहंदे आ मोड ऑफ प्रोडक्शन है, पैदावार का ढंग की है। असीं इकल्ले पैदावार के ढंग की गल करदे हां ते दूजा नाल आ जिहड़ा उहनूं असीं छड्ड जांदे आ कि मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की है, वंड किवें करनी है। पैदा तो बहुत हो गया। मैं तुहानूं पहले सत्र च कहा सी, संसार कोले इन्ना पैदा कीता पिया कि किसी चीज़ की थोड़ो नहीं है। इस वेले तो पोजीशन, मैं आखिरी गल करनी बाद च जाऊँगा, पर मैं इत्थे उहदा हवाला देना चाहुंदा। फाइनांस कैपिटल तो तुहाडा बाहर खड़काउंदी फिरदी है, वो तो कहती है दर खोलो, मैनू अंदर आउण दिओ। आखिरी है ना, हुण की हो की रहा कि फाइनांस कैपिटल ये कहती है SAP स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम है वह कि आ बनी तनी यूनीवर्सिटी है जी, यदा स्ट्रक्चर है जोड़ा ऐसा नहीं। गगन ने कविता गा के गई सी ना, वो सब यूनीवर्सिटियां का ना, तो पोजीशन की है, ये सारिया यूनीवर्सिटियां इनू मैं अपने मुताबिक एडजस्ट करना है। ये आदा प्रोग्राम, इस प्रोग्राम चों आर्थिक हालात, आर्थिक संकट ये पैदा किए जाते हैं, ना कि ये कोई सबबी पैदा होए है। सो इस करके सानू जो ये खिलाफ लड़ना बोलना पएगा। तो फिर सानू वही कि इनू ये आधार की है, पदार्थक आधार की है, तो ये चो आइडियालॉजी की निकलती है, तो फिर वो लड़न की गल है जी वो जाना पएगा। सो मैं ये कहां कि जे असी कला मोड ऑफ प्रोडक्शन की गल करते रहांगे, पैदावार के ढंग की गल करते रहांगे, वो कैपिटलिज्म के मोड ऑफ प्रोडक्शन ने अथाह पैदा कर दिता है, इन्ना ज़्यादा पैदा कर दिता है कि वो एक सदी पहला फाइनांस कैपिटल की शक्ल में साडे सामने आ गया। मैं अपनी गल लंबी होने तो डरदा हूँ इस करके, क्योंकि लैक्चर दे विच तां एक सीमा होंदी है, उन्नियां गल्लां ही कीतियां जा सकदियां। मैं कहना की चाहना कि एक सदी पहला
ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨੋਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਡ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸੀ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਦਾ, ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਬਣ ਗਈ। 1870 ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ 30 ਵਰ੍ਹੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਵਧੇਰੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰੂਪ 'ਚ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਕਹੂੰਗਾ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਆਰੰਭ ਉਸ ਮੋੜ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨਵੇਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਸੇਧ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਮਾਏ ਦਾ ਦਾਬਾ ਮਾਲੀ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਦਾਬੇ ਦੀ ਸੇਧ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ? ਸੂਝ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਸਿਖਰ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ, ਇਹ ਲੈਨਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਵਸਥਾ ਕਰਕੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਜੋ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਲੈਕਚਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਮੋਡ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਕੱਟ ਲਿਆ? ਸਾਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਲੈਕਚਰਾਂ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਆਹ ਦਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਦਾਬਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਦਾਬਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਦਾਬੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਆਪਦੀ ਵਿਉਂਤ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇਕਾਨਮੀ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਕਾਨਮੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਪਰ ਜੀਵਤਾਵਾਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁੱਖ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਪੈਰਾਸਾਈਟਿਜ਼ਮ ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕੋਲੇ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੇ ਮੂਲ ਦਾ ਵਿਆਜ ਲੈ ਕੇ ਗਾਂਹ ਤੁਰਨਾ, ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਦਾਬਾ ਸੀ, ਫਿਰ 1944 'ਚ ਉਹਦੀ ਧੌਂਸ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਦਾਬਾ ਅਤੇ ਧੌਂਸ ਦਾ ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਵੇਖ ਲਿਓ। ਜੇ ਦਾਬੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਡੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਹਾਂਗੇ, ਧੌਂਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਕੋਈ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ? ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਉਹ? 2 ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ। ਪਹਿਲਾ 14 ਤੋਂ 18 ਅਤੇ ਦੂਜਾ 39 ਤੋਂ 45 ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਜੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਬਲਟਨ ਵੁੱਡ 'ਚ ਆਪਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ 22 ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਕਾਨੋਮਿਸਟ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੇਨਜ਼ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਮੰਡਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦਾ ਆਗੂ ਸੀ ਕੇਨਜ਼, ਉਹ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਅਮਰੀਕਨ ਮਾਡਲ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ 3 ਅਦਾਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਧੌਂਸ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ, IMF ਅਤੇ ITO ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ITO ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨੀਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ 4 ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਦਾ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਅਦਾਰਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਗੈਟ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਨਰਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਟੈਰਫ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਟੈਰਫ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਧੌਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ? ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਰਿਸਰਚ 'ਤੇ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ? ਰਿਸਰਚ ਕਰੋ। ਰਿਸਰਚ ਮੇਰੀ ਰਾਖਵੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਿਸਰਚ ਨੇ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਉੱਚ ਪਾਏ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, STR ਵਾਪਰਿਆ, ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ 70ਵਿਆਂ 'ਚ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ 70ਵਿਆਂ ਦੇ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ 'ਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ
ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਕੰਬੋਜ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਮਾਈਕਰੋ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੋਂ ਜੇ ਨਾਨੋ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਕਲਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਉਹ ਗੁਣ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਜੜ ਰੂਪੀ ਵਾਧਾ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਕਰੀ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਜੜ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਪੈਸਾ, ਇਹਦਾ ਮੂਲ ਫਿਰ ਵਿਆਜ ਮੂਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਆਜ ਚੱਲਦਾ। ਕਿੰਨੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਧੌਂਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਫਾਸ਼ਿਜ਼ਮ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਸ਼ਿਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਹਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਸ਼ਿਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ ਹੈ। ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੈਪੀਟਲ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਬੰਦਾ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ, ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੈਪੀਟਲ ਇੰਨਾ ਦਣਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਸੰਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੰਕਟ ਬਣਿਆ ਉਹਦਾ? ਇਹ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ 2008 'ਚ ਆ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 150 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਬੈਂਕ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਲਰ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਪਰੀ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਵਿਡ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਦੂਜੀ ਥਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੜਤਾਲ ਬੰਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਐਗਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ? ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ। ਉਹ ਆਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸੰਸਾਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਸੰਸਾਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣੇ ਆ। ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਹਰੇਕ ਲੜੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੀ ਜਾਂਦਾ, ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਦਾ ਬਜਟ 34,36,000 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਉਹ 34 ਲੱਖ 'ਚੋਂ ਸਾਡਾ ਵਿਆਜ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ? ਉਹ 8,09,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਅਸੀਂ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਭਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ ਕੌਮੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਮਾਲੀ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 100 ਸਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਦੇ ਉਂਗਲਾਂ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਚਾਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਨੱਚੋ ਜਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਇਹ ਸੰਕਟ। ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਦੀ, ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਮੈਂ ਸੰਕੇਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਸੂਦ ਖਾਂਦਾ, ਪਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੀ ਸਰਮਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੈਪੀਟਲ ਉਹ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵਿਵਾਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੈਪੀਟਲ ਇੰਨਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ, ਜੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ 73% 'ਤੇ ਉਹ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਕਾਬਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ੇਅਰ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ 99% ਲੋਕ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ, ਲੜਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਇਹ ਗਾਂ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਡਿਬੇਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ?
2000 ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਵੈਲਥ ਫੋਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 2000 ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ 1% ਅਮੀਰ ਵਸੋਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ 38% ਸੀ। ਮੱਧ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ, ਉਹ 9% ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ 29% ਸੀ। 90% ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ 33% ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ 10 ਸਾਲ। ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਆ 14 'ਚ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਕਿੰਨਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ, 38 ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ 1% ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲੇ ਉਹ 53% ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੱਧ ਵਰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ 29 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 6 ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ 23% ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ 33% ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 9 ਘੱਟ ਕੇ 24% ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਮੋਦੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਫਿਰ ਆਪੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। 4 ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਅੰਕੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 14 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 2000 ਤੋਂ 14 ਤੱਕ 38 ਤੋਂ 53 ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਦੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ 53 ਤੋਂ 73 ਹੁੰਦਾ, 20 ਦੀ ਛਾਲ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਖੁੱਸਦਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੈ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਕੋਲੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ 23 ਸੀ 8 ਖੁੱਸ ਜਾਂਦਾ, 15 ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ 24 ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 12 ਖੁੱਸ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ 12 ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅੰਕੜੇ ਦੇਣੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਾਰਖਾਨੇ ਬੰਦ ਰੱਖਣੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦੇਣੇ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ, ਨਵੀਂ ਸਮਝ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਸਮਝਣ ਦੀ, ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੈਪੀਟਲ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੱਸੋ ਦੋਵਾਂ 'ਚੋਂ ਚੋਣ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਧਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹ ਘਟੇਗਾ। ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗਾਂਹ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦਾ 6% ਘਟਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ 44 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਸਿਮਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਏ ਵੀ ਕਿਉਂ, ਲਿਆਂਦੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਗਏ, ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 2 ਸੱਚਾਈਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ 80% ਨੂੰ ਰਿਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿੱਤਣਗੇ, ਦੂਜਾ ਹਾਰੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਏ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕ ਲੜਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ 1% ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਅਤੇ 99% ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਗੀਤਾਂ ਤਿੱਕਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਰੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਾਪਰੇਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਅੰਤ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੈਪੀਟਲ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਿਆ, ਜੇ ਉਹ ਤੋਂ 99% ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਚਾਂਸ ਘਟਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਹੈ। NRC ਦੂਜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਫਿਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲੱਗਿਆ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੰਨੀ ਨੂੰ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੀ ਖਿੜਨਗੀਆਂ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਬਦਲਣਗੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਦੇ ਇਹ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਾਰਖਾਨੇ
ਉਹਦੀ ਬਦਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਣਾ ਕਿਉਂ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ? 99% ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਅਦਾਰੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਕ ਔਖਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਸਟਰਕਚਰ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ SAP, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਲੈਣ, ਖਰੀਦ ਲੈਣ, ਬਰਾਬਰ ਖੜੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲੈਣ ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਖਾਨੇ ਖਰੀਦਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਡਟ ਕੇ ਇਹਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਗਿਆ ਲੈਣਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ।